जो तो प्रेम सिर तर तली गली मेरी मार्ग सिर दीजै जिस मरने ते जग डर मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन श्री नानक बाग अमरदास गुर जी हृदय श्री गुरु राम गुर अर्जन विघ्न हरि हर गो श्री हर राय नमोकार श्री हर कृष्ण तेग बहादुर गुरु मेरा परम श्री गुरु गोबिंद करो तरा जीवन बनो बार बार जिसमें अमृत श्री गुरु ग्रंथ साहिब नमो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम वाहिगुरु जी मरदाना सुन करतबੈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਤਾਰ ਲਾਰ ਅਲਾਵੈ ਸਤ ਬਚਨ ਤੁਮ ਕਹਿਤ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵ ਕੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਿਟਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਸ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਦਰੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਆਪ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਫੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਆਪ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਿਆਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
हर मनुख परेशान है, लोड़ा करके, गर्जा करके, फर्जा करके, ते महाराज कहते आ जा तेरी बांह रखे रखनहार आप भारे मारे तो बांह फड़ते सिखाते थे। असी लोग जाने बोले हो मारे कहते गुर की पैरी जो कोई कामना ना दिसे सार संत सच है। मेरे पंचम पातशाह कहते वो गुरु के पैरी पै जाए। घरे बैठे रहोगे सोची जाओगे बीमार हो जाओगे। इदों चंगा भी गुरु घर आ जा संगत बह जा। जो गुरु के पैरी पवेगा ना तो फिर तेरे कार्य जो आप करोगे। गुर की पैरी पाए कार्य सवारे फिर कहते हुआ आप दयाल मनो ना विसारे। वो दयाल हो जाए तेरे ते वेखी किते हुण तेरे कार्य करन लग पिया ना मनो विसार दी। असी उन्ना चिर कई बारी माफ करियो जुड़ते जिन्ना चिर लोड़ जो अपनी लोड़ पूरी होती फिर आप कहते चल कोई नहीं हम अपने कारज ते हो गए आप मारे तो की लेना नहीं। मारे कहते हुआ आप दयाल मनो ना विसारे। ये ना हो कि तेन दुध मिल गया, पुत मिल गया, तरक्की मिल गई, सब कुछ तो तू आखिए मैं की लेना पाठ कर। ये तो हमारे ने लिखा भी तू पैरी पिया ना आके तेरे सारे कार्य ਉਹਨੇ करने शुरू कर देने ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਦਇਆਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਪੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੀ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सुभाव सार संगी अज 6 जून है। गुरु रामदास के घर के दर्शन भी कर पहली पातशाही लालू के घर में कल बचन से महाराज का सुंदर अभ्यास। आओ 2-4 मिनट सुरती को एकाग्र करो सारी संगत की। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय
लालू जी मंजी ते बैठे हैं, लालू प्रशादा तैयार कर रहे हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहते जो भी हैगा लिया, जरूरी नहीं शक्ति प्राप्त बनाई। तो अगे भी अरज करी साध संगत कोई भुखा नहीं होंदा तुहाडे प्रशादे, प्रशादे दे विच प्यार होना चाहिए कि जिस इंसान ने बनाना है ना ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ रूह खुश हो। तो जे किसी का अंदर ही दुखी है तो आप काम कराइए उस काम के संतुष्टि नहीं होगी। तो इस करके जो कोई भी कारीगर हो अंदरों खुश हो। साडे महापुरख भजन दाते कई बार आप कहने बाबी जो जिन्हें अरदास नहीं सुनी कहते जिन्हें अरदास की वो खुश सी। हाँ जी, जिन्हें अरदास की वो खुश सी। तो ये बचन भी सी ऐसे महापुरखों के कई बाबा जी कर देंगे से। बाबा हजारा सिंह जी ने के घूमना वाले महापुरख रबी कोई रूह आई तो उन्होंने बड़ी सारी गड्डी ली, अरदास बेनती कराई तो जल छड़ गया तो चले गए। वो गुरु घरों निकलते ही लागी जाके उन्होंने कोई
ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਪਾਹਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਵੀ ਛਿੜਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਕਸਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਲਾਲੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਧਰਿਆ, ਲੱਗਣਾ ਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤੌੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜੋ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਗੁਰਜ ਹੋਈ ਰੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣਾ ਗਲੀਚਾ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕ ਖਿਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆ, ਜਾਂ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੇਣਾ ਆਪ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ, ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਤਹਿ ਆਵਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਹਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਨੇ 40-45 ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ।
बड़ी भावना के नाल महाराज नूं बेनती कीती। अचनय असन चलो श्री नानक दुख कुंजर मृग राई। उदाहरण देखो, आवाज पता कितना मारी जो आया शादा त्याग करके कहंदा धन श्री गुरु नानक साहिब जी शेर रूपी महाराज सच्चे पातशाह लिख रहे हैं। कहते गुरु गरीब नवाज कुंचर मिरगाई कहते शेर रूपी मेरे नानक जी उठो ते हाथी रूपी दुखा नूं बुझा दिओ। आप सतनाम अंदर दी खेड वाले बोल सकदा फिर उठ मेरा शेर मेरा पुत मेरा सोना है। प्यार दीयां बातां कथा जिथे प्यार नहीं उत्थे दे रिश्ते भी खत्म हो जाते। अब हम रिश्ते खत्म हो ही गए। अगे चाची जी चाचू जी भूआ जी फूफू जी कितने प्यारे रिश्ते हुण कोई नहीं सिर्फ आंटी के अंदर या फिर बेटो पी लेना है इन्हें चेते करेंगे। तो हमारे सच्चे पातशाह प्यार के भूखे ने ते भाई लालू ने हाथ जोड़ के आख्या हजूर तुसी शेर रूपी हो ते जदों शेर गरजदा है ते जेड़े हाथी रूपी मिर्ग रूपी दुख ने सानू चिमड़े वो दौड़ जाते हैं। बंधन पनक जे घर से बैन किए हो तिनको। कहने लगे सच्चे पातशाह महाराज की ये संसार सप्पां रूपी बंधन नाल ग्रसिया होया। सप जिहड़ा है ना वो जदों किसी चीज नूं चिंबड़दा है ते 5-7 वाल मार लैंदा। उदाहरण समझी जाए ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जिन्ने भी बैठे ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं भी ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਬੜਿਆ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮਾਰੇ ਲਾਲੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲੇ ਸਦਾਈ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ दरअसल में ना बेचारे झोल लेंदे अद्धियां गल्लां दी सुनता आ गया हुण जिहदा बेचारा किसी पासे रोजी नहीं मिलदी उहनूं कुछ भी चंगा नहीं लगदा। ये सच्चाई है। जदों बंदे नूं किसी पासे कोई दिसे ना रौनक भी फेरी आउंदी है। जदों बेचारा फैल चुक के जिधर भी जांदा हर पासे मायूसी मिलदी है उदास। हमारे लालू जी कहण लगे पातशाह बंधना रूपी सप्पां ने साडीआं लत्तां नूं जकड़िया पिया। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚ ਵੱਜੇ ਆ ਬੋਲੋ ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਵੱਜੇ ਆ ਨਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਹਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ गुरु संगत जाइए पर काम नहीं मुकदा। वो सच्चाई है। भाई लालो जी ने बेनती नाल प्रशादा भी छकाउण लगा नाल भला भी कराउण लगा क्योंकि जिहड़े भले पुरुष हुंदे वो बोलदे थोड़ा ते बोलदे सोहना। आपां मूर्खां जिउं सवेर तो शामां ताईं बोलण लगी ते बोलण च गल एक भी चंगी गल सारियां बेअर्थी हुंदियां सिर दुखण लग पैंदा बोल बोल। तुम्हारे जी प्यारे बोलदे थोड़ा ते बोलदे कीमती कहंदे महाराज उठो बंधना रूपी सप्पां ने साडीआं लत्तां नूं जकड़िया होया ते इन्हां बंधनां चों सानूं छुटका दिओ। कृतार्थ मुझ कर ना कर आनन पाए असन को। मारे तुहाडा अवतार ही इन्हां बंधनां नूं तोड़न क्योंकि रिश्ता पिछला सी। हुण मरदाना लागे बैठा कहंदा वा भी गल्लां किदां दीयां करी जांदे एक दूजे नूं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਚ ਇਤਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾਗੇ ਵੇਖਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਸੰਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੂੜੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਈ ਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਵੇਲੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾਂ ਲਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਉੱਪਰਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਦੀ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪ ਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੱਚਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਲੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਲੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨਾ ਪਾਖਿਆ ਨੋ ਵੇਖਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੇ ਸੇ, ਫੁਲਕੇ ਦੋ ਛਕਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਵਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਵੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਆ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤਹਿ ਇੱਦਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਉਲੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਰਾਈ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਪਿਲੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਰੇ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ PhD ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੇ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਰਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਝੱਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੈਪਰੀ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ, ਟਾਈ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ, ਬੂਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਚੱਲੋ। ਚੌਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਕਰ ਜਿਉ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਂਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਥਾਂ ਮੰਗਵਾਵੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਸੇ ਕੋਏ ਹਮਾਰਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਤਰਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਤਿਤਨੋ ਚੌਂਕਾ ਜਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਮਜ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਨ ਵਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਮਾਤਾ ਧਰਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਟੇਬਲ ਆ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਠੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਯਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5, ਤੇ ਲੋਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ, ਲੋਹ ਭਰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਰਸੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਠੀ ਦੇ 20 ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ, LCD ਲੱਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਸੂਚੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕੋ ਪਰਹੁ ਮਿਟਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਭਲਿਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਫੁੱਟ ਪੈਪ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, 400 ਫੁੱਟ ਪੈਪ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਘਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ, ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਾਟਰ ਲਿਆਇਓ, ਕੰਮ ਵਾਟਰ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੋ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਰੁਕ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਈ ਪਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਇੰਸਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਰੇ। ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ,
दो प्रसादे विच सलाद, दाल दी कौली, लस्सी दा गिलास ते उन्होंने अगे करता होगा। कहता जी मैंने भुख नहीं, मैं छकिया होया सॉरी। वो कहती मैं कदों तेन छकाउण लगा। कहते मेरे अगे काहतों करी जाने। कहते तू ये सवाल किया वा तर्क के आधार से भी रब नहीं है। सारा कुछ साइंस आ, बंदा बीमार होता गुरुद्वारे ठीक थोड़ा होंगे, मेडिसिन खाओ किताबी पीओ। कहते बेटा अज फिर एक काम कर, आप प्रशादा लै जा अपनी लैब में, कोई अपनी इदा की टैक्नोलॉजी जी है जिहदे प्रशादा पा के 20 मिनट मैनू ब्लड की बोतल लिया के जे तो कोई कर गया कि अज मैं उठ के कह दूंगा सिर से छड़ दियो पाठ करना, छड़ दियो गुरुद्वारे आना, मंदिर सीता ने कुछ नहीं रखा, तो कहते जी ना बनया तेन माता सिर झुकया वह कोई अजे ताई ऐसी मशीन नहीं बड़ी टैक्नोलॉजी तो जिहदे 2 रोटियां पा दिओ, बाटा सब्जी पा दिओ, जदों भी तुहाडा परेट होवेगा हस्पताल दे विच सब चीज़ां पैसिਆਂ ਨਾਲ मिल जाएगियां, लेकिन ब्लड नहीं मिलदा। मैं वेख्या ना उत्थे मैनूं समा बनिया सी ते मैं कहा जी डबल पैसे लै लो, ट्रिपल पैसे लै लो, सानूं कोई देण लई तैयार नहीं, ब्लड किहड़ा स्वीप होवे। डॉक्टर कहते ना ये मुल नहीं वेखना, तुहानूं खून के बदले खून देना पैना वा। ABC इहदा मतलब है धन मेरे पातशाह महाराज जो प्रशादा छके अपने आप बॉडी दे विच ब्लड बन जाता। इस करके इहदा नाम जपीदा वा दत्ता दाता एक है सब को देवना, अपना नहीं मत्था लाउणा चाहिए। महाराज सच्चे पातशाह कहते लालो धरती मां है, धरती जेड़ गरीब ना कोई। एक कविता होंदी सी छोटे होंदे, हुण तां स्कूलों दी किताबां भी बस बच्चे खा गए, समझ कोई नहीं आउंदी की लिखिआ विच, बड़ी बुरी जांदे उई करके आपां नूं लगदा नहीं कोई पता। उदों तो वधिया किताबां छोटा कहता सी 5-6 साल दो किताबां, हुण स्कूले निक्के जे बच्चे ने 15 किलो का झोला ते 5 किलो का बच्चा, वो 2 जाने नाल बेचारे बस्ता चक्कण बच्चे ने की पढ़ना। तो इस करके महाराज साहब कहते धरती माँ है, लालो इत्थे बैठ जाते हैं। ते लालो कह लगा महाराज ये जगह सुची नहीं है, इत्थे मैं काम कार करता रहना महाराज, ये जगह पवित्र नहीं हैगी जिथे तुसी बैठ गए हो। सुनकर लालो विश्व तब ही आने भोजन ताई। वाह मेरे बाबा नानका। महाराज कहते लालो झूठी कोई चीज नहीं होंगी, झूठा बंदे का अंदर है। हम एक चीज नोट करिए, आ हाथ मैं इत्थे लाया भी मास आ, इत्थे लाया इत्थे लाया, ये झूठा नहीं होया। जदों मैं इत्थे लाया की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब है कि मेरी जीभ ने इनू या ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਕੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਭਾਵ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀਭ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ, ਪਾਠ ਚੱਲੇ, ਮੰਤਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਥਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਝੂਠਾ। ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बनी बाजरे की शुभ रोटी सरकप साग बनाई। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਗਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਢੂਲੇ ਜਿਹੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜੱਬ ਨਿਬੜਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਵਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਬੀਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? 2 ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਗੇ? ਅੱਧੀ ਏਦਾਂ ਤੋੜ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੁਰਕੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਪੂਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੋਠ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 25-30 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਲਾਓ, ਸੋਨਾ ਵਰਤਾਓ, ਛਕੋ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਫੈਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅੱਗੇ ਬਜਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ। ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੌੜੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕਥਾ ਮੰਨਣੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਛਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਰੇ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਲੋ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਾਗ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਈਆਂ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ? ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ। ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਗ ਜੇ ਗਰਮਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਘੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਨੀ ਅਚਵੋ ਜਾਨੋ ਤਬ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲਤੀਆਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ, ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਿਲਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੇ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਵਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਾਲੋ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਛਕ ਰਹੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਲਾ ਛਕਲਾ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾ ਗਿਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਰਦਾਨੇ ਤਬ ਪਾਇਓ ਕੋਰਾ ਸੁਦਾ ਸਵਾਦ ਜਨਾਇਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਰਾ ਵਾ ਸਤਤਵਾਦ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਥਾਂ ਅਸਲ ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰਾਈ ਪਾਈ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫੁਲਕੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਘੁੱਟ, ਤੀਜੀ ਘੁੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਦਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਠੀ ਚ ਕਿਤੇ ਮੰਮਾ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਬਿਸਤਰੇ ਜੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਕਈ ਬਿਸਤਰੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਵਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬੋਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਗਰਾਈ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਈ। ਮਾਰੇ ਛਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤਬ ਪਾਇਓ ਕੋਰਾ ਸਦਾ ਸਵਾਦ ਜਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕੀ ਪਾਈ, ਮਰਦਾਨਾ ਬਿਸਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਚ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਕੀ ਛਕਦੀ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਿਓ ਹੈ ਕੈਸੇ ਸਵਾਦਾ ਦਿਵ ਸੁਧ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕੈਸਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਮਨਾਰਥ ਬਨੇ ਬਜੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਮਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਸੰਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਪਰ 5-6 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਭਲਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਦੇਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਗੁੰਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਛਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁਲਕੀ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੁਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 1947, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੇ, ਪਾਠ ਸੁੱਟ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਤ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਉਦੋਂ 1699 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੇਖ ਛਪ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੇਖ ਛਪ ਗਿਆ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਸ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਰਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਰਦ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੱਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ, ਗੌਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਿੰਟ ਘੜੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੌਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੋਡੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਕਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਾਜੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤੋਲੂ। ਕੌਮ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੱਢੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, 13 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ 13 ਦੇ 14 ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜਦੀ ਫਿਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਪਹਾੜੀ ਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਟੀ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਛੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਭੋ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾਕਾਰ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਰੀ। ਕੌਣ ਜਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੋਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਐਸੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਭਰੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾੜਾ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਲ ਗਏ ਕੁਝ ਬਗਾਨੇ ਰਲ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਵੇ ਕੇਸ ਸੁੰਦਰ, ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਗੁਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ 6 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਥੱਲੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ, 6-7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ 3 ਜੂਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਏ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਭ ਅੰਦਰ ਤਾਰਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀ ਨਾ ਜਰਨਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੰਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਦਿਨ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ। 17 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2300 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ ਜਰਨਲ ਸੁਰੇਖ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 21,000 ਫੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਤਾਏ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਗਦਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਮ ਨੇ, ਸਾਕਾ ਦੀ ਗਾਥਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ 25-30 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 20-20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਕੋਲ 5 ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਂਕ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਲਵਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਲੋਕ ਭਜਨੀ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਸਭ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਪੂ ਕੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਚੂੜੇ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੈਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੰਬ ਲੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਸੀ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਗੁਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਜਾਓ, 4 ਦਿਨ ਖਾਓ ਪੀਓ ਘੁੰਮਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੱਚਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਧਾਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਇਸੀ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ 1984 ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬ। ਜੋ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ।
कोई मुंडा छड्डिया नहीं, इन्ने गभरू मुंडे मारते मुकाबले बना के। बहुत बड़ा नुकसान बार्डर एरिए का होया। 20-20 साल बरात नहीं चली पिंडा जे बेचारा पढ़न गया, कोई बेचारा खेतों च काम कर दिया, जो काला दौर पै गया, जिहदे मूँह ते दाड़ा वेंदे सी पग सिद्धी गोली। ये समा हो सकता किसी अपने वर्गियां को भी सेवा मिली होवे जिहड़ी अज फिर दोबारा मिली। सच्चाई है ये जिहड़ियां भुलतियां कीतियां किते खादियां आपां भी सिर च पुछे, तां ही तां मारे ने एडे तख्तां दी सेवा दित्ती। ये एवें नहीं मिल गई तुसीं भावें झाड़ू मरदार जी ते भावें चौर, जिन्नों गुरु अर्जन साहब बाहों फड़ के लागे बिठा लेंदा, समझ ला कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। हुण आ कथा दा किसी नूं नहीं कोई मतलब। बाजारां च लोकी ऐश प्रस्ती आनंद लै रहे, वन सुनने कपड़े फैशन। अगला कहना कथा की होंदी है? गुरुद्वारा खुला, कई नूं सच्ची नहीं पता। वो कहते मैं तो पता नहीं 50-70 साल बाद अज बैठा कि ये बाबा जी की सुनाते। कई इदां दे भी हैगे। ये समझो अपना कोई जरूर गूढ़ा रिश्ता इस साईं दे नाल, जिहड़ा हमारे बार-बार लालो नूं आपां नूं अपने बना रहे हैं। आओ सारी संगत जुड़ के उन्हें शहीदां वास्ते 2-4 मिनट नतमस्तक होइए। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, उच्ची वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गली